اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر جنریشن، مطلب کمپیوٹر کے ادوار۔ کمپیوٹر کے ادوار میں دراصل وقت کے ساتھ ساتھ کئی جدید تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس طرح سے انہیں مختلف 5 ادوار 5th جنریشن میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انہی ادوار کو کمپیوٹر کی مختلف ادوار یا جنریشن کہا جاتا ہے۔ اب ان کے ایک جنریشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ جنریشن، کمپیوٹر کا پہلا دور۔ اس دور میں ویکیوم ٹیوب کو بنیادی الیکٹرانک پرزے کی جگہ پہلی مرتبہ استعمال کیا گیا، جس کی شکل ٹیلی ویژن کے ٹیوب سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ پنچ کارڈ کو بھی پہلی جنریشن میں ابتدائی طور پر استعمال کیے جانے والے ان پٹ ڈیوائسز کے طور پر متعارف کیا گیا۔ اس کی مدد سے ڈیٹا یا مواد یا معلومات کو کمپیوٹر میں ڈالتے تھے۔ کمپیوٹر کے پہلے دور میں ڈاکٹر جان وان نیومن کے کچھ تصورات پیش کیے گئے، جن میں ایک اینیوک فل فارم کے اہم الیکٹرانک نومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر۔ اس کے علاوہ ایڈسک ہے، ٹھیک ہے، یہ کس چیز کا ابریویشن ہے؟ الیکٹرانک ڈیٹا اسٹوریج آٹومیٹک کمپیوٹر۔ اور ایڈوک یہ کس چیز کا ابریویشن ہے؟ الیکٹرانک ڈسکریٹ ویریبل آٹومیٹک کمپیوٹر قابل ذکر تھے۔ 1950 میں کمپیوٹر کی دنیا میں اس وقت انقلاب آیا جب تجارتی یا کمرشل بنیاد پر یونیوک نامی کمپنی نے سب سے پہلے کمپیوٹر یونیوک 1 کے نام سے متعارف کرایا۔ اس کے فوراً بعد ہی آئی بی ایم کمپنی نے اپنا پہلا تجارتی یا کمرشل کمپیوٹر آئی بی ایم 650 کے نام سے تعارف کرایا۔ اس دور کے کمپیوٹر میں کچھ خامیاں تھیں۔ وہ خامیاں کیا تھیں؟ ویکیوم ٹیوب بہت جگہ گھیرتی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے فرسٹ جنریشن ہے نا، اس میں جو کمپیوٹر کی سائز ہے وہ بہت زیادہ لارج ہے۔ ویکیوم ٹیوب کو آن ہونے میں بہت وقت درکار تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو پروسیس کیا تھا؟ سلو تھا۔ ویکیوم ٹیوب کا حجم یا سائز بہت بڑا تھا، اس وجہ سے اس کی فرسٹ جنریشن ہے نا، اس کمپیوٹر کی سائز لارج ہے۔ ویکیوم ٹیوب بجلی زیادہ استعمال کرتی تھی، اس میں پاور کنزمپشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ویکیوم ٹیوب بہت زیادہ حرارت پیدا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ خامیاں تھیں فرسٹ جنریشن میں، ٹھیک ہے، یہ اس کی کچھ خامیاں تھیں۔ اس میں جو پروگرامنگ لینگویج استعمال ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ مشین لینگویج ہی استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ جنریشن کی طرف۔ سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر کا جو دوسرا دور ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر کا دوسرا دور 1959 سے 1964 میں متعارف ہوا۔ اس دور میں ویکیوم ٹیوب کو ٹرانزسٹر میں تبدیل کر دیا گیا۔ ٹرانزسٹر کیا ہے؟ وہ ایک سیمی کنڈکٹر ڈیوائس ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا کام کرتا ہے؟ الیکٹرانک سوئچ یا سرکٹ ہوتا ہے ٹرانزسٹر جو ہوتا ہے۔ عام طور پر الیکٹرانک سگنل کو بڑھانے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو ایمپلیفائی کرنے یا سوئچ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹرانزسٹر کو۔ ٹرانزسٹر میں کم از کم 3 تاریں یا راستے یا ٹرمینل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹرانزسٹر میں 3 تاریں یا ٹرمینل ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اور ہر تار مختلف کام انجام دیتی ہے، جو 3 ہیں یا 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ دراصل یہ برق کی روانی کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہوتے تھے، جو الیکٹریسٹی ہے اس کی رفتار کو کم یا زیادہ کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک تو کمپیوٹر کا حجم کم ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ٹرانزسٹر کی وجہ سے کمپیوٹر کی حرارت بھی کم ہوگی، ٹھیک ہے، اس میں مطلب الیکٹریکل پاور کی کنزمپشن ہے وہ کیا ہو گئی؟ قدرہ کم ہو گئی تھی۔ اچھا، اور اس کا ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے کمپیوٹر بنانے والے کمپنیوں نے ایسے کمپیوٹر بنانا شروع کر دیے جن میں ڈیٹا یا ہدایات کو اسٹور یا جمع کرنے کی صلاحیت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرتی تھی؟ پہلے جو فرسٹ جنریشن ہے اس میں مطلب ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی صلاحیت کم تھی، اس میں ذرا پہلے کی نسبت زیادہ صلاحیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا ٹیکنالوجی استعمال تھا؟ میگنیٹک ڈسک، کارڈ ریڈر وغیرہ ان پٹ ڈیوائسز کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں اس میں کارڈ ریڈر بھی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، پنچ کارڈ بھی ہوتے تھے اور میگنیٹک ٹیپ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، یہ ان پٹ ڈیوائسز کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔ یہ سیکنڈ جنریشن تھا، اس کا دورانیہ کیا تھا؟ 1959 سے لے کر 1964 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی میں جدت آئی، ٹھیک ہے، پھر تھرڈ جنریشن شروع ہوا، ٹھیک ہے۔ تھرڈ جنریشن کب ہوا؟ کمپیوٹر کا تیسرا دور 1965 میں متعارف ہوا۔ اس دور کی اہم ایجاد جو تھا وہ کیا تھا؟ آئی سی تھی۔
IC किस चीज़ का एब्रीविएशन है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, या इसको IC चिप्स भी कहते हैं, चिप भी कहते हैं, जिसको ट्रांजिस्टर की जगह इस्तेमाल किया जाने लगा। इस टेक्नोलॉजी से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का दौर शुरू हुआ। हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर सिर्फ एक IC चिप में लगा दिए जाते थे, जिसकी वजह से कंप्यूटर का हजम मज़ीद कम होने के साथ साथ बिजली भी कम इस्तेमाल करने लगी। जो पहले वाले जनरेशन थे उनमें उसकी साइज़ भी ज़्यादा थी और उनकी बिजली कंजम्पशन भी वो भी ज़्यादा होती थी, ठीक है। IC चिप की बदौलत कंप्यूटर की रफ्तार और हदायत को रखने की सलाहियत मज़ीद बेहतर हो। थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होते थे वो था क्या थे, फोर्ट्रान, बेसिक, पास्कल, कोबोल, CETC, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होते थे। ये हाई लेवल लैंग्वेज होते थे, ठीक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या इस्तेमाल होते थे, मैग्नेटिक टाइप भी इस्तेमाल होता था कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर कीबोर्ड भी इस्तेमाल होता था, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह वगैरह, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होते रहे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी में मज़ीद जिद्दत आती गई, तो उसके बाद फोर्थ जनरेशन शुरू हुआ, कंप्यूटर का चौथा दौर शुरू हुआ। कंप्यूटर का चौथा दौर 1972 में मुतारिफ हुआ। इस दौर की ईजाद LSI मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, और टेक्नोलॉजी थी जिनकी मदद से पहले दौर के कंप्यूटर जो एक कमरे में आते थे अब वो समेटकर छोटी जगह में आने लगे। इस दौर में माइक्रो प्रोसेसर भी मुतारिफ हुआ, जो कि बुनियादी तौर पर हज़ारों ICs को समेटकर एक सिलिकॉन चिप में तब्दील कर दिया गया। इसमें इस टेक्नोलॉजी में, इस जनरेशन में इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर के तमाम इख्तियारात को एक ही चिप पर मरकूज़ कर दिया गया सेंटर पे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी के मैदान में इंटेल नामी अमेरिकन कंपनी का बहुत अहम किरदार है। इस कंपनी ने सबसे पहले 4004 नामी माइक्रो प्रोसेसर 1971 में मुतारिफ़ कराया था। इसके फ़ौरन बाद कंपनी ने इससे अच्छे माइक्रो प्रोसेसर मुतारिफ़ कराए और इसी तसलसल में 1978 में 16 बिट के माइक्रो प्रोसेसर मुतारिफ़ कराया, जिससे कंप्यूटर के काम करने की सलाहियत और कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होती गई, ठीक है। इसमें क्या इस्तेमाल था, मेमोरी भी था, रैम रोम, ठीक है। और उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल होते थे जो फोर्थ जनरेशन में, उसमें पाइथन था, C#, जावास्क्रिप्ट, रस्ट, कोल्टन, ये सब जो थे फोर्थ जनरेशन में इस्तेमाल करने लगे कंप्यूटर में। इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते थे, कीबोर्ड था, पॉइंटिंग डिवाइसेस थे, ऑप्टिकल स्कैनिंग भी था, मॉनिटर भी था, प्रिंटर वगैरह भी इसमें इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। और इसमें जो इसकी फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल हैं, कौन कौन से कंप्यूटर होते थे, IBM, ठीक है, PC, स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल, ये वगैरह जो हैं फोर्थ जनरेशन की एग्जांपल हैं कंप्यूटर की। उसके बाद, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है कंप्यूटर का पाँचवें दौर की अहम खसूसियात कंप्यूटर की मसनूई ज़हानत और मुतवाज़ी मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग थी, ठीक है। इस दौर में साइंसदानों की असल तवज्जो का मरकज़ ऐसी मशीन ईजाद करना था जो इंसानों की तरह काम करे और उनमें इंसानों की तरह सोचने और समझने की सलाहियत हो। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने कंप्यूटर की मसनूई ज़हानत मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दिया, जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा प्रोसेसर इस्तेमाल में लाकर करने की कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा दिया, ठीक है, जो फिफ्थ जनरेशन में है, ठीक है। एक तो मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड आ गया था, ठीक है। फिर इसमें जो इतना पावर बहुत कम इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, पावर की कंजम्पशन भी कम थी और हीट भी कम लॉस होती थी, जनरेट होती थी, ठीक है। इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ठीक है, टच पैड, टच स्क्रीन, ठीक है, पेन, स्पीच इनपुट, लाइट स्कैनर और प्रिंटर, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर इस्तेमाल होने लगी फिफ्थ जनरेशन में। इसकी जो एग्जांपल थी वो क्या थी, डेस्कटॉप था, लैपटॉप था, टैबलेट्स थे, स्मार्टफोन थे, ठीक है। ये क्या था, ये कंप्यूटर की जनरेशन थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे।